Welcome student at HK Study Channel. Today we will solve the back exercise of chapter 1 Introduction What, Where, How and When of History part. This lecture is for class 6. So before start the video, please subscribe my channel and don't forget like and share. So now let's start the video. First of all we will attempt the match of following. पहला ਅਸੀਂ match of following ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ solve ਕਰਦੇ ਹਾਂ. First है नर्मदा वैली. नर्मदा वैली विल मैच विद हंटिंग एंड गैदरिंग क्योंकि नर्मदा वैली के लोग जोड़े सी स्किल्ड से इन हंटिंग एंड गैदरिंग. मगधा इज़ द फस्ट बे किंगडम. मगधा वाज द फस्ट बे किंगडम. ये किंगडम सी जिहड़ा गंगा दी साउथ वाली साइड उस टाइम बनिया सी. फस्ट बे किंगडम सी इंडिया का. नैक्सट है गारो हिल्स. जो एंशेंट टाइम दे विच एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई सी तो उस टाइम गारो हिल्स दे विच भी एग्रीकल्चर शुरू हुई सी. So Garo Hills will match with early agriculture. Next है Indus and its tributaries. This point will match with the first cities. Indus and its tributary ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ. ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ ਵਿਲ ਮੈਚ ਵਿਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਉਹ 2500 ਈਅਰਸ ਅਗੋ 2500 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ. So our next question is list one major difference between manuscripts and inscription. Here we have to write the one major difference. इन्हां दोनों दे विच की मेन डिफरेंस है manuscripts और inscription दे विच. जिस तरह असीं जदों चैप्टर पढ़ रहे सी असीं इहदे बारे डिटेल दे विच पढ़िया सी. manuscripts these were usually written on palm leaf. मैनूस्क्रिप्ट सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ. ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਪਾਮ ਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਮ ਲੀਫ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਰਕ ਇੱਕ ਬਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਿਚ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਸੀ ਬਾਰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. राइट. नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन. व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन दीज वर द राइटिंग्स. ये राइटिंग सी ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मैटल. इंस्क्रिप्शन की सी दीज वर द राइटिंग्स दैट वर रिटन ऑन हार्ड सरफेसिस लाइक स्टोन और मैटल. हार्ड सरफेस उपर लिखिया जाती सी. इन्हां दोनों विच डिफरेंस की सी? जिहड़ी मैਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ सी इसनूं ज़्यादा लंबे समय तक सेफ नहीं रखिया जा सकता सी. जिहड़ियां पुराणियां हथ लिखतां हैगियां उन्हां नूं ज़्यादा लंबे टाइम तक सेफ नहीं किया सेफ रखिया नहीं गया है क्योंकि इन्होंने कुछ तो इंसैक्ट खा गए हैं तो कुछ जड़ियाँ अपने आप ही खराब हो गई हैं. जोड़ा पाम लीफ सी वो भी खराब हो गए हैं ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਕਿੰਗ ਔਰ ਕੁਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਰਾਈਟ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਰਾਸ਼ਿਦਾਸ ਕੁਐਸਚਨ. ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਮ ਆਨਸਰ ਆਫ ਇਟ? ਯੈਸ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਿਦਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਜ਼ would anyone know what had happened so many years ago. ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ. here we want to give the answer of this question. The answer is yes, we can know the things that happened so many years ago by reading books, through inscription, buildings, sculptures and the things that archaeologists explore. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਥਰੂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਸਕਲਪਚਰਸ ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਐਕਸਪਲੋਰ. ਜੋ ਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਹ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ. Make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? Archaeologists ਨੇ ਕਿਹੜੇ object find ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ which of these could be made of stone. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ stone ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? So our answer is archaeologists may find tools, weapons, pots, pans, ornaments, coins and beads. ਜਿਹੜੇ archaeologists ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ tools ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਵੈਪਨਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪੋਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੈਨਸ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਕੋਇਨ ਤੇ ਬੀਡਸ.
ਜੁਐਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਥੀਸ ਕੁਡ ਬੀ ਮੇਡ ਆਫ ਸਟੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ our answer is pots, weapons and ornaments. These objects were made of stone, right? Other objects were made of bones and clay. So our next question is, why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ men and women ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? why they did not generally keep records what they did? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? So our answer is, our first point is they were not aware about writing skills. First ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਚੇ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਵਰ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ they did not have enough time to think about it. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਥਰਡ ਇਜ਼ they did not have interest in such works. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। they were interested in other works. okay, our fourth point is they did not know about the importance of records. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So this is very easy. There is no need to explain these all 4 points. This is very easy answer of this question. Next question is, describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. 2 ways ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of the farmers. So our answer is, the lives of the kings and farmers were very different. ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀ? First point is the kings lived in a big house like palaces, castles, but the farmers had to live in a small houses like huts. ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਕੈਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਿੰਗਸ ਲਿਵਡ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਬਟ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫੀਲਡਸ। ਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵੇਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਕਿੰਗਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਫॉर ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ। ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਵਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਨਕੇਅਰ ਲੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਦਰ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ. This was all about this topic. If you like this video, please subscribe my channel and don't forget like and share. We will meet you in the next video lecture. Till then, keep learning and goodbye.